Students, let us see the example problem of impulse. I remember the formula J is equal to F into T and particle of momentum P is equal to mv. இப்போ நம்ம impulse பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். Let us see the example problem. One object is to be mass is 10 kg. ஒரு object mass 10 kg and hit on the wall. ஒரு ball எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஒரு object எடுத்துக்கலாம். Hit on the wall. Hits the wall. How much of speed is 15 meters second power minus 1. Then it comes to rest position is there is 0.03 second, another one is a 10 second. Two different time we can calculate it here on the impact of the momentum on the object. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு வால்ல பட்டு two different intervals of time எடுக்கறாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா. So 0.03 second to comes to rest position and comes rest 0.03 second and 10 second. So இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது நம்ம எப்படி அதோட impulse வந்து change ஆகுது. Then calculate the impulse and average force. We are taking the two different forces, two intervals of time but same forces. First of all we calculated the impulse and then calculated the average force. So what is the momentum? First we calculate impulse na impulsive force, momentum formula P is equal to mv. Then initial momentum they will be given the value of masses. What is the value of mass? 10 kg and velocity is 15 meter second power minus 1. Masses is 10 kg, velocity or speed is 15 meter second power minus 1. So P is equal to mv. ஒரு ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்றோம். What is the answer is 150 kg meter second power minus 1. இது வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட்டோட மொமெண்டம். ஃபைனல் வந்து 0. ஏன்னா அவங்க இனிஷியல் மொமெண்டம் தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ பால் கம்ஸ் டு ரெஸ்ட் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ ரெஸ்ட்னும் போது ஸோ இனிஷியலில் வந்து இவ்வளோ இருந்ததுன்னா ஃபைனல் 0 அப்படின்னும் போது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் டெல் பி அப்படின்னுவாங்க. ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம்க்கு நம்ம டெல்டா சிம்பிள் கொடுக்குறோம். டெல் இஸ் ஈக்குவல் டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோமா ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் ஆர் இனிஷியல் மைனஸ் ஃபைனல் எதுவும் நீங்கள் சொல்லுங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ 150 minus 0 150 kg meter second power minus 1. And then impulse அதோட வேல்யூ என்ன? J is equal to எவ்வளோ வருது? 150 நியூட்டன் செகண்ட். இதுதான் நம்ம ஃபார்முலா. எதோட ஃபார்முலா? இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ்க்கு ஃபார்முலா வந்து என்ன? நியூட்டன். யூனிட் வந்து என்னது? நியூட்டன் செகண்ட். ரெண்டுத்துக்கும் சேம் தான் இம்பல்ஸ். பிகாஸ் there will be same quantity will be given. 10 kg mass, what is the speed is? 15 meter second power minus 1. You don't calculate it about the time. First of all calculate the momentum. First of all taking the calculated momentum and impulse, then we can calculate the formula. So average force, first average force, F average, first average force del P by del T, Newton's second law of motion. What is the formula? F proportional to dP by dt. Force is directly proportional to rate of change of momentum. Force is directly proportional to rate of change of momentum. So the average force we can calculate it. F average is equal to del P by del T. Del P, now only we have to find out rate of change of momentum. What is the value of del P? Students, you know, del P 150 kg meter second power minus 1. இதை வந்து நீங்கள் இம்பல்ஸாக எடுத்துக்கலாம் இல்லை மொமெண்டமாக எடுத்துக்கலாம். இம்பல்ஸ் வந்து நம்ம ஜேன்னு போடுவோம். ரிமெம்பர் த சிம்பிள் இஸ் இம்பல்ஸ் சிம்பிள் இஸ் ஜே. பார்ட்டிகல் ஆஃப் மொமெண்டம் சிம்பிள் இஸ் பி. We have calculated average force means what is the formula? F is equal to dP by dt. P 150 by first time. They will be given in a two amount of time. First one is 0.03 second. Next one is a 10 second. So the momentum will be same on the both categories. ரெண்டுத்துக்கும் வந்து momentum same தான். ஆனால் என்ன மாறுது? ஃபோர்ஸ் வந்து மாறுது. எதனால் மாறுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். கண்டிப்பாக நமக்கு தெரியும், டைமால் மாறுது. டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம். அப்போது மொமெண்டமில் வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து எது யூஸ் ஆகுதுன்னா டைம் வந்து அப்ளைகபிள் ஆகுது. இப்போ ஃபோர்ஸ் எதனால் மாறுதுன்னா டைம் டிஃபர் ஆகிறதால ஃபோர்ஸ் மாறுது. டைம் சேமாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் சேமாக இருக்கும். ஸோ டெல் பியோட வேல்யூ 150 தான். ரெண்டுத்துக்கும் சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் மொமெண்டம் தான்.
இந்த 2 கேட்டகரியிலையும் சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் மொமெண்டம் தான், ஆனால் டைம் வேறு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம், டைம் வந்து 0.03. ஸோ இது வந்து நமக்கு எவ்வளோ வருது, 5000 நியூட்டன், ஏன்னா ஃபோர்ஸோட யூனிட் வந்து நியூட்டன். செகண்ட் ஆவரேஜ் ஃபோர்ஸ் 150, அகைன் த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் மொமெண்டம் 150 பை த செகண்ட் இஸ் 10 செகண்ட். ஸோ இதை நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது அது உங்களுக்கு 0 கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 15 நியூட்டன். செகண்ட் ஆவரேஜ் ஃபோர்ஸ் வந்து 15 நியூட்டன். So students, whether you understood, the momentum is to be same but the time is differ. Compulsory the average force is to be changed, differ also. So என்னதான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மொமெண்டம் சேமாக இருந்தாலும் அந்த இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் இருக்கு பாருங்க, 0.03 செகண்ட் or 10 செகண்ட், எனி வில் பி given the time. டைம் மாறும்போது அதோட ஃபோர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக மாறும். அது இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ரிசல்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா, இந்த ரெண்டுத்துக்குமே இம்பல்ஸ் வந்து சேம் பட் ஃபோர்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு நம்ம இந்த சம்ஸ் மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராப்ளம் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் ஐ வில் கிவ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் வில் பி, உங்கள் புக்லேயும் இது இருக்குது, நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுங்க. ஸோ இந்த ஒரே ஒரு கான்செப்டை வச்சு நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். த மொமெண்டம் வில் பி சேம், த டைம் வில் பி டிஃபர், மஸ்ட் த ஃபோர்ஸ் வில் பி ஆல்சோ டிஃபர், பிகாஸ் திஸ் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஸோ டைம் வேரி ஆச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக என்ன ஆகும், வேரி ஆகும். மொமெண்டம் ஃபோர்ஸ் விட்டுருங்க, டைம் டிஃபர் ஆச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் வேரி ஆகும். ஃபோர்ஸ் வேரி ஆச்சுன்னா டைம் வேரி ஆகும். ஸோ இந்த கான்செப்டை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்போது F is equal to dp by dt. அந்த Pக்கு வந்து நம்ம எந்த ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கணுமா, பார்ட்டிகுலர் மொமெண்டம் மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி. இதெல்லாமே நம்ம லோயர் செக்ஷனில் படித்தது தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். It's very important session. Now we have to see impulsive force and applicable of impulsive force in our daily life. Also we have worked out on example problem of impulse. So detailed நம்ம impulse பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம another வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாபிக் வந்து பார்க்கலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.